समस्त को नमस्कार। आज संध्यार ए विशेष कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँचा ना हूँ प्रदीप जलू था। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंग हूँ प्रकृत बंधु। वास्तव में आम जीवन प्रकृत बंधु किए आज से प्रसंग आलोचना करवा। बाइबल गोटे अंश पढ़ा जोन तार 15 अध्याय 13 और 14 पद कौन लिखा जाए। आपना बंधु मान निमंते निज प्राणदान करने अपेक्षा कहारी आउ अधिक श्रेष्ठ प्रेम नहीं। मु तुम मान को जो आज्ञा देउछि ताहा जदि पालन कर तेबे तुमे माने मोहर बंधु। प्रभु कहूँ कौन कहते मु तुम मान को जो आज्ञा देउछि तुमे माने यदि ताहा पालन कर तुमे माने मोर प्रकृत बंधु अट। मोर प्रिय बंधु माने जोहन तार 15 अध्याय 13 रे यीशु कहिथिले ये आपना बंधु मानकर निमंते निज प्राणदान करने अपेक्षा कहारी आउ अधिक श्रेष्ठ प्रेम नहीं। जो वक्तव्य प्रेमर चरम अभिव्यक्ति भाव त्याग प्रेम को समर्थन करे। ए कथा कही यीशु निज शिष्य मानकु प्रस्तुत करुछंती। से कौन कहते जितेबाला से कही जे मु जेपरि तुम मानकु प्रेम करिअछि तुमे माने सेही परि परस्पर को प्रेम कर। यह हूँ मोर आज्ञा। यदि आप 12 पद पढ़े से लिखा जाए। वास्तव में प्रकृत प्रेम एक प्रकार बलिदान को अंतर्भुक्त करे। जेहेतु प्रेमिक निज प्रियजन मानक लाभ करने से चेष्टा करे तेबे यह युक्तियुक्त अटे जे समस्त मध्य सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रिय व्यक्तिंकर पाई जने व्यक्ति जीवन को संपूर्ण रूपे अंतर्भुक्त करे। ईश्वर जी प्रेम बलिदान माध्यम मनुष्य प्रति प्रेम प्रकाश कले जहाँ जोन तार 3 अध्याय 16 लिखा जाए। कारण ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले जे सी आपण एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले मात्र जे कहीं विश्वास करे से विनष्ट नहीं कौन हुए ना अनंत जीवन प्राप्त। से विनष्ट नहीं कौन हुए ना अनंत जीवन प्राप्त हुए। रोमी तार 5 अध्याय 8 लिखा जाए किंतु आम्हे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम मान निमंते मृत्युभोग कले से ईश्वर आम मान प्रति अपना प्रेम कौन कर सप्रमाण कर। प्रथम जोन तार 4 अध्याय 10 लिखा जाए बलिदान सबुठारु महत्वपूर्ण। आमे माने जे ईश्वर को प्रेम करू ताहा नुहे मात्र से आम मान को प्रेम कले पुणी अपना पुत्र को आम मान पापर प्रायश्चित स्वरूप करी पठाइले तो प्रेम प्रकाश पाए। ईश्वर बलिदान प्रेम जहाँ को आगापे प्रेम बोली कहा जाए। जहाँ को आगापे प्रेम भाव मध्य कहा जाए। अधिक प्रेम श्रेष्ठ प्रेम अनंत प्रेम भाव प्रकाशित हुए एवं प्रेमर उत्स आमको किपरि रक्षा कला एवं प्रेमर उत्स आमको किपरि अनंत पापरु अनंत मृत्यु रक्षा कला ता एठारे आमे देखिबा को पारू। ईश्वर जीवन देवा सबुठारु बड़ प्रेम बोली विवेचना करा जिबार अन्य एक कारण होउची यार प्रतिकूल प्रकृति। मनीष देवा परिवर्ते नेबा को पसंद करे। मोर प्रिय भाई भणी माने आमे मनुष्य भाव में आमे देवा परिवर्ते आमे नेबा को अधिक पसंद करिथाउ। तेणु निस्वार्थपरतार उदाहरण आमको आश्चर्य कर दिए। जो आम निस्वार्थपरतार कौन उदाहरण को आम देखू आमको आश्चर्य कर दिए। जो जड़े पिता निज पिला को उद्धार करने गभीर पानी को डेई पड़ती जो जड़े सैनिक निज देश को बचाई निजर जीवन को युद्ध क्षेत्र से उत्सर्ग कर दियंती सेते आम अति आश्चर्य और विचलित हो पड़ू।
କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଡ଼କୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସର୍କଲରେ ବଳିଦାନର ଧାରଣା ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଘୃଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ପ୍ରେମର ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କରଣର ବିପରୀତରେ ଆଗାପେ ପ୍ରେମ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ବା ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ 15:13 ସତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫିଲିପିଓ 2:3-4 ଲେଖାଯାଏ, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ପ୍ରତିଜଣ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏବଂ ରୋମୀ 12:10 ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ ଖାଉଛି ନା ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ, ସମାଦରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆତ୍ମବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅସ୍ୱୀକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆତ୍ମବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅସ୍ୱୀକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରେ। ତେଣୁ ଯୋହନ 15:13 ବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେବଳ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ କି? ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ କି? ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:46 ଏବଂ 47 ଲେଖାଯାଏ, ଯୋହନ 15:13 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ସହ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ତଥାପି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ମରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କେବଳ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ରୋମୀ 5:6 ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ କୁହେ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। କାହା ପାଇଁ କଲେ ନା ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯୋହନ 3:10 ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେହି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଆଗାମୀ ପ୍ରେମକୁ ସେ ପାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସମାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମରେ ଚାଲିବାକୁ ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? ସେଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଆଜି ଜଗତ ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସେଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ କି? ତେଣୁ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। କିଏ ନା ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କର ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର।